Congratulations to all of you. Are you all happy? Good afternoon. This branch in 2016 it was totally outside and no development, no proper roads. Now there are reasonably good roads approach. And when we started this only the old building used to be engineering college, then we converted to classes and started. Then it was a great journey, and Jyoti and all HODs, in charges, teachers, their hard work and their ownership proved today's results, how it is increased gradually over a period of time. And it should continue to do that. And we also thank all the parents cooperated with us, teachers and students. Some students say why we should study, why we study more, only pass, if you pass also is okay. But nowadays only marks is not a criteria. If you get 60 or 70% above is also is okay. But you have to develop all-round development, personality, skills, and overall sports and all the activities, whatever field you, either art, craft, culture, yoga, or any games, that is also important. Now NEP 2020 new education policy also says we have to have a overall development of the student. Now students also not continuously studying, they want sports or any activity they like. They don't want to sit more than one class, two classes continuously. To have that system, we also had a combined syllabus timetable to mix with the break in between so that they can study well. And what the study shows is, if any student who is active in sports or in extracurricular, if they study, they will get more marks. That means their study timing is less compared to who studies continuously and without any sports or any other activities. And we have natural some of the sports students, and they never attended the classes, but still they're getting 70% marks. They only continuously play 5 o'clock to 9, 10 o'clock. Their gap is only eating, sleeping, and fitness and games, continuously games. Now what I request is parents, all the parents, let them take their own choices. Don't pressurize, you take only maths, physics, chemistry or biology, science, arts also important, humanities also important. Whichever field they like, let them choose subjects. All the areas, there is a lot of future. If somebody is interested in art also, they have a lot of future. Olden days the benefit was not there, but now if anybody having a good painting, it is going on 10 lakhs to 1 crore, 2 crores sometimes. That type of future is there. Sports also, there is a big
business. And every field there is a big business. Lot of opportunities in India, abroad. Now, all over world, our CEOs are there. You take any company, and whole world is looking at India. We are developing, and we are developing very fast. Next 5-10 years, we will be third largest economy in the world, and we are the future of the India and world. I thank all the teachers. 2024 CBSE 10th results గురించి మీకు చెప్తామని పిలిచాను ఇవాళ. అండ్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ కమింగ్ ప్రెస్ అండ్ మీడియా. 195 స్టూడెంట్స్ ఎగ్జామ్ రాశారు అండ్ ఆల్ 195 స్టూడెంట్స్ 100% పాస్ పర్సెంటేజ్. ఇది 4వ ఇయర్ 100% పాస్ పర్సెంటేజ్తో స్టూడెంట్స్ అందరూ మంచి అచీవ్మెంట్ సంపాదించారు. అది కాకుండా ఐ హ్యావ్ అరౌండ్ 12 స్టూడెంట్స్ 95% అబవ్ అండ్ 24 మంది 90% అబవ్. సో దిస్ గ్రోత్ చార్ట్ ఏదైతే నేను మీకు చెప్తున్నానో అది స్టూడెంట్ సక్సెస్ రేషియో గురించి మాట్లాడడానికి చెప్పాను. అరౌండ్ 33 చిల్డ్రన్ ఆర్ అబవ్ 80% అగైన్. సో ఓవరాల్ స్కూల్ రిజల్ట్లో A1, A2's ఇంగ్లీష్, మ్యాథ్, సైన్స్, సోషల్ అండ్ ఇంగ్లీష్లో చాలా ఎక్కువ వచ్చాయి. సెంటమ్స్ 7 సెంటమ్స్ అంటే 100 మార్క్స్తో 100 మార్క్స్ వచ్చిన 7 మంది ఉన్నారు పిల్లలు స్కూల్లోను. స్కూల్ 195 స్టూడెంట్స్తో పాటు ఓవరాల్ స్కూల్ రిజల్ట్ అరౌండ్ 80%, స్కూల్ యావరేజ్ 80%తో ఉంది ఈసారి. సో ఆల్ దిస్ ఈజ్ థ్యాంక్ఫుల్ టు పేరెంట్స్. పిల్లలు బాగా కష్టపడ్డారు, టీచర్స్ బాగా కష్టపడ్డారు. అండ్ మై సిన్సియర్ థ్యాంక్స్ టు మేనేజ్మెంట్ have always been there with us from 2016. So school 11th and 12th కూడా స్టార్ట్ చేసి అక్కడ కూడా మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఇయర్ 12th బ్యాచ్ ఫస్ట్ 12th బ్యాచ్ ముందుకెళ్తారు. రెసిడెన్స్ అకాడమీతో ఐఐటి క్లాసెస్ అండ్ సిఏ ఫౌండేషన్ కోర్స్, దాంతోపాటు 11th and 12th కూడా రెడీ అవుతాం. థ్యాంక్ యూ మీ అందరికీ, ఎందుకంటే మీరందరూ కూడా నాతో పాటు 2016 నుంచి ఉన్నారు. చాలామంది ఫేసెస్ ఇక్కడ నాకు 2016-2024 8 ఇయర్స్ నుంచి నాతో పాటు ఉండి స్కూల్ స్ట్రెంత్ 4,000 తీసుకొచ్చారు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ యూర్ సపోర్ట్. నాచారం 2016 నాదర్గూల్ అండ్ 2023 ఈజ్ సంతోష్ నగర్ అండ్ ఏరోసిటీ. సో ఈ 5 స్కూల్స్తో మేము ముందుకెళ్తాం. మొత్తం అంతా కలిపి ఆల్మోస్ట్ అరౌండ్ 15,000 to 20,000 చిల్డ్రన్ ఈపీఎస్ స్కూల్స్ చైర్మన్ సార్ కింద ఉన్నారు. మేనేజ్మెంట్ అట్మోస్ట్ సపోర్ట్ ఉంటుంది మా అందరికీ, ఎందుకంటే ఇంత పెద్ద స్కూల్ ఆల్మోస్ట్ 20 ఎకరాలు ఇది స్కూల్ మొత్తం. గ్రౌండ్ స్కూల్ ఒకటే, 14 స్పోర్ట్స్ స్కూల్ పిల్లలకి టైం టేబుల్తో పాటు నేర్పిస్తాం మేము. ఆఫ్టర్ స్కూల్ అన్నది ట్రైనింగ్ కోసం, స్పెషల్ ట్రైనింగ్ కోసం, నేషనల్ ప్లేయర్స్కి ట్రైనింగ్ కోసం అవన్నీ ఆఫ్టర్ స్కూల్. అలాగే 10th టీచర్స్ మేము ఆల్మోస్ట్ కొంతమంది పిల్లల్ని 5 వరకు 7 వరకు కూర్చోబెట్టి వాళ్ళతో పాటు క్లాసులు చెప్పి ఎక్స్ట్రా క్లాసెస్ వాళ్ళతో చేయించి ఇవన్నీ తోడ్పడ్డాయి. ఇవన్నీ కలిపే రిజల్ట్స్ వస్తాయి. డిపిఎస్ స్టూడెంట్ అన్నాక ఎప్పుడు చెప్తారు సార్ కూడా, ఓన్లీ అకాడమిక్స్ కాదు, హోలిస్టిక్ డెవలప్మెంట్, ఓవరాల్ గ్రోత్. నా పిల్లలు ఎక్కడికి వెళ్ళినా సరే ప్రపంచంలో వాళ్ళు ఎక్కడికైనా రాణించగలరు. దట్ ఈస్ ద ప్రామిస్ ఆఫ్ డిపిఎస్. థ్యాంక్ యూ. ఈపీఎస్ నాదర్పూర్ బ్రాంచ్లో సిబిఎస్ఈ 10th బోర్డ్ ఎగ్జామ్ రిజల్ట్స్ గురించి ఈ ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ చేయడమైంది. దీనికి అందరూ ర్యాంక్స్ వచ్చిన పిల్లలు, వాళ్ళ పేరెంట్స్ అందరూ వచ్చారు. ఈ స్కూల్ స్టార్ట్ చేసి 2016 నుంచి ఇప్పటికి అంచెలంచెలుగా గ్రో అవుతూ స్కూల్ పిల్లలందరూ ఎగ్జామ్ రాసిన పిల్లలందరూ పాస్ కావడం ఒకటి, ప్లస్ వాళ్ళ యావరేజ్ టోటల్ యావరేజ్ పెరగడం పడుతుంది. ప్లస్ హైయెస్ట్ మార్క్స్ కూడా 97.2% మార్క్స్ వచ్చాయి. అది కూడా మంచి రిజల్ట్స్. లాస్ట్ 4 days నుంచి మా అన్ని డిపిఎస్ స్కూల్స్ కానీ పల్లెలు స్కూల్స్ కూడా అన్ని స్కూల్స్లో కూడా ప్రతి స్కూల్లో ఒకరు కూడా ఫెయిల్ కాకుండా అన్ని యావరేజ్ కూడా ఎక్కువ 80% అట్లా వచ్చాయి. అయితే ఇది మా టీచర్స్ అందరు ఎఫర్ట్, ప్రిన్సిపల్స్, ఇన్ఛార్జెస్ అందరూ ఓనర్షిప్ తీసుకొని వాళ్ళ సొంత పిల్లలాగా అందరినీ చదివిస్తూ వాళ్ళు మోటివేట్ చేస్తూ చేసిన కష్ట ఫలితమే ఈరోజు రిజల్ట్. అదేవిధంగా మేనేజ్మెంట్ నుంచి మేము కంగ్రాచులేషన్ చెప్తాము అందరి టీచర్స్, స్టూడెంట్స్, పేరెంట్స్. ఇదే గ్రోత్ కంటిన్యూ చేసుకోవడానికి కోరుకుంటూ మా మేనేజ్మెంట్ తరఫున కూడా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్మెంట్స్, బిల్డింగ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కానీ, ఐటీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కానీ, స్పోర్ట్స్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కానీ, కల్చరల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కానీ కంటిన్యూగా మేము ప్రొవైడ్ చేస్తాము. ఆల్రౌండ్ డెవలప్మెంట్ స్టూడెంట్ తయారు చేస్తే అక్కడ స్టూడెంట్స్ ఎక్కడ పోయినా ఇండియాలో కానీ అబ్రాడ్లో కానీ ఎక్కడ చదువుకున్నా వాళ్ళ క్యారియర్లో కానీ బిజినెస్ చేసినా కానీ ఎక్కడైనా వాళ్ళు సక్సెస్ఫుల్ కావాలనేది మా కోరిక. ఆ విధంగా ఆల్రౌండ్ స్టూడెంట్
డెవలప్ చేసి చేయడం థ్యాంక్ యూ.